تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریاست میں ایکو ٹورزم کی ترقی پر توجہ مرکوز کریں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے منگل کو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں وزیر جنگلات کونڈا سریکھا اور محکمہ جنگلات کے اعلیٰ عہدیداروں کا ایک جائزہ اجلاس طلب کیا۔ اس دوران انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریاست میں ایکو ٹورزم کی ترقی پر توجہ مرکوز کریں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ وسائل کو استعمال کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جانی چاہیے۔ ریونت ریڈی نے تجویز پیش کی ہے کہ محکمہ جنگلات اور محصولات کے درمیان اراضی تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک مشترکہ سروے کیا جانا چاہیے اور کلکٹر کو اس مسئلے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے مشورہ دیا کہ ورنگل کاکتیا چڑیا گھر کی ترقی کے لیے بھی منصوبہ تیار کیا جائے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے اتر پردیش کے فتح پور میں ہندو تنظیموں کے کارکنان کی جانب سے نواب عبدالصمد کے مقبرے کی توڑ پھوڑ کے واقعے پر کہا کہ یہ مسلمانوں پر ظلم کی بہترین مثال ہے۔ ریاست اتر پردیش کے فتح پور میں صدر کوتوالی علاقے کے ابو نگر میں واقع نواب عبدالصمد کے مقبرے پر پیر کو پولیس کی موجودگی میں ہندو تنظیموں کے کارکنان نے بھگوا جھنڈا لہرایا۔ مقبرے کو مندر بتا کر وہاں توڑ پھوڑ بھی کی گئی۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے اس واقعے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے پورے دیش میں نفرت کا ماحول پھیلا دیا ہے۔ خاص طور پر اتر پردیش میں کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ مسلمانوں سے متعلق جو بھی مذہبی مقامات ہیں اس پر کسی بھی قسم سے حملہ کیا جا سکتا ہے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی موجودگی میں خبروں کو توڑا جا رہا ہے، بے حرمتی کی جا رہی ہے اور پولیس خاموش تماشائی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مذہب کو اور سیاسی نظریے کو دیکھ کر قانون کا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ مسلمانوں سے نفرت اور ان پر ظلم کی ایک بہتر مثال ہے۔ نہیں، یہ تو ایک ہیٹریٹ کا ماحول پورے دیش میں بی جے پی نے جو بنایا ہے اور خاص طور سے اتر پردیش میں تو ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ جو کوئی بھی مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہسٹوریکل، کلچرل، ریلیجیس جگہ ہوگی اس پر آپ کسی بھی قسم سے آپ اس پہ حملہ کر سکتے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے اور اتر پردیش کی سرکار آنکھیں بند کر لے گی، کانیں بند کر لے گی۔ پولیس کی موجودگی میں جا کر خبروں کو توڑا جا رہا ہے، بے حرمتی کی جا رہی ہے، درگاہ کے اندر جایا جا رہا ہے اور پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے۔ اگر وہی لوگ مسلمان سماج کے ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ خود سوچئے۔ تو قانون کا استعمال جو ہے نا مذہب کو دیکھ کر، پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو دیکھ کر استعمال کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے تو یہ تو ایک بہترین مثال ہے مسلمانوں سے ہیٹریٹ کی اور ان کو اپریس کرنے کی جو اتر پردیش میں ہوا ہے کہ درگاہ پر حملہ، خبروں کو توڑنا۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ پھر دوبارہ 1992 واپس آ رہا ہے کیا؟ لا کا آپ پھر سے ایک بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان ایم ایل اے قاسم محی الدین نے ٹولی چوکی جنکشن پر پانی کے ہموار بہاؤ کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے۔ اے آئی ایم آئی ایم کاروان ایم ایل اے قاسم محی الدین نے نارائن نگر کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین کے ہمراہ ٹولی چوکی جنکشن کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پر جاری ڈی سلٹنگ اور بند پائپ لائنز کی صفائی کے کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اس دوران بارش کے پانی کے ہموار اور تیز بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے باکس ٹائپ ڈرین اور NP3 پائپ لائن میں جمع ہونے والے گاد کو اچھی طرح سے ہٹانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی دیکھے گئے۔ شہر حیدرآباد میں پچھلے کچھ دنوں سے شدید بارش کے دوران عوام کو گھروں میں محفوظ اور سویگی، بلنکٹ، زومیٹو و دیگر کے ڈیلیوری ایجنٹس کو پانی میں بھیگ کر اپنی جانیں جوکھم میں ڈال کر گاہکوں کی خواہشات پوری کرتے اور ان کے پارسلز کو ڈیلیور کرتے دیکھا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں ہو رہی بارش نے محکمہ بلدیہ کی ایک مرتبہ پھر پول کھول دی ہے کہ محکمے کی کارکردگی پچھلے سالوں کے مقابلے اور بھی بدتر ہو گئی ہے۔ پہلے بارش ہوتی تو نشیبی علاقے، کچھ مخصوص علاقوں کی سڑکیں پانی میں ڈوب جاتی، لیکن اب بارش ہونے پر
नशेबी इलाके, पुराना शहर, नया शहर सब झीलों में बदल रहे हैं। लोगों का चलना फिरना मुहाल हो गया है। लोगों को डूबने से, बल्कि ये कहिए लोगों को बहने से बचाने के लिए उन्हें बारिश के दौरान घर पर रहने को कहा जा रहा है। अपनी जानें बचाने के लिए लोग तूफानी बारिश के दौरान सफर से गुरेज कर रहे हैं और अपने घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट के डिलीवरी एजेंट तूफानी बारिश में भीग कर अपनी जानें जोखिम में डालकर लोगों की फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। उनकी ऑर्डर की गई अशिया घरों तक पहुंचा रहे हैं। हफ्ते को एलबी नगर इलाके के टीकेआर कमान के करीब एक जोमैटो का फूड डिलीवरी एजेंट सैयद फरहान एक ग्राहक को पार्सल पहुंचाने के दौरान नाले में गिर पड़ा। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर उसकी मदद की, उसे नाले से निकालकर उसकी जान बचाई। लेकिन फरहान अपने मोबाइल से हाथ धो बैठा और मोटरसाइकिल भी नाकारा हो गई। बारिश के दौरान कुछ गर्मा गर्म खाने की ख्वाहिश करने वाले अफराद को ये सोचना होगा कि भारी बारिश के दौरान उन्हें एहतियात बरतने और घरों में रहने को कहा जा रहा है। जिस तरह उनकी अपनी जान कीमती है, उसी तरह से स्विगी, जोमैटो और ब्लिंकिट के डिलीवरी एजेंट्स की जानें उनके पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी और नूडल्स से 1000 गुना ज़्यादा कीमती हैं। स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और दीगर कंपनियों को भी ये सोचना चाहिए कि उनके ग्राहकों की ख्वाहिशात डिलीवरी एजेंट्स की हिफाजत से ज़्यादा अहम नहीं है। मौसम बरसात के दौरान अक्सर वबाई अमराज फूट पड़ते हैं। बारिश के दौरान बाजारी खाने खाकर बीमारियों में मुब्तला होने के बजाय अवाम अगर घर के खानों को तरजीह देंगे तो वो बीमारियों से महफूज रहेंगे और डिलीवरी एजेंट्स की मुश्किलात में भी कमी आएगी और वो भी महफूज रह सकेंगे। रियासत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे पर हिंदू तंजीमों ने भगवा झंडा लहरा दिया, मंदिर बताकर वहां तोड़फोड़ भी की। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली इलाके के अबू नगर में वाक़ नवाब अब्दुल समद के मकबरे पर भगवा झंडा लहराया गया, जिसके बाद हंगामा बर्पा हो गया। हिंदू तंजीमों के कारकुनान मकबरे पर पहुंचे और उसे ठाकुर जी का मंदिर बताते हुए उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ नौजवान छत पर भी चढ़े और उन्होंने भगवा झंडा लहरा दिया। मकबरे पर भगवा झंडा देख मुस्लिम कम्युनिटी ने शरपसंदों की मुखालिफत की। हैरानी की बात यह है कि ये तमाम हंगामा आरआई पुलिस की मौजूदगी में की गई और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए दीगर थानों की फोर्सेस को भी तलब कर लिया गया और एहतजाज करने वालों को मनाने की कोशिश की गई। हिंदू तंजीमों के हजारों कारकुन मकबरे से तकरीबन 50 मीटर दूर सड़क पर बैठे और उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा। बताया जाता है कि नवाब अब्दुल समद के मकबरे के हवाले से बीजेपी और हिंदू तंजीमों ने महाज खोल रखा है और वो वहां शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के जिला सदर मुकुल पाल खुद इस मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। दूसरी जानिब कौमी उलमा कौंसिल ने जिला मजिस्ट्रेट से तहरीरी शिकायत की है और जिला इंतजामिया से खबर के ढांचे के साथ छेड़छाड़ न करने की भी अपील की है। कशीदगी के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने मकबरे के पूरे इलाके को सील कर दिया है। बैरिकेडिंग भी की गई है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तेलंगाना के सिनेमाटोग्राफी के वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मसाइल को हल करने की पहल की है। तेलंगाना के सिनेमाटोग्राफी के वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तेलुगु फिल्म कारकुनान और प्रोड्यूसर्स पर जोर दिया है कि वो हड़तालें करने के बजाय बातचीत के जरिए उजरत के तनाज़े को हल करें। उन्होंने हड़ताल की भी मजम्मत की। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के नुमाइंदों से बात करते हुए रियासती वजीर ने फिल्म प्रोडक्शन को रोकने के फैसले पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि हड़तालें दुरुस्त नहीं है, दोनों फरीकों को बातचीत करना चाहिए। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने एक काबिल अमल हल तलाश करने फेडरेशन और प्रोड्यूसर्स के अरकान पर मुश्तमिल एक मुश्तरका कमेटी तश्कील देने की भी तजवीज़ पेश की है। बताया जाता है कि फिल्म चैम्बर में रियासती वजीर दोनों फरीकैन से मुलाकात करते हुए इस मसले को हल करेंगे। गोपालपुरम पुलिस ने यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर की मालिक डॉक्टर ए नम्रता और उनके कई साथियों के खिलाफ 8 नए मामला दर्ज किए
और 25 लोगों को भी गिरफ्तार किया। ज़राए ने बताया कि गोपालपुरम पुलिस ने यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर की मालिक डॉक्टर ए नम्रता और उनके कई साथियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर गैर कानूनी सरोगेसी और बच्चों की स्मगलिंग में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्जाम में मजीद 8 मुजरिमाना मामला दर्ज किए हैं। नम्रता, उनके बेटे जयंत कृष्णा, एक वकील, डॉक्टर्स, तिब्बी अमले, एजेंट और वालिदैन समेत कुल 25 लोगों को मुबैना तौर पर इस घोटाले में मुलविस होने पर गिरफ्तार किया गया है। 9 जोन की डीसीपी एस रश्मि पेरोमेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नम्रता ने मुबैना तौर पर लोगों का माली इस्तेसाल करते हुए एक बड़ा घोटाला किया। इसमें जोड़ों से 11 लाख से 22 लाख रुपए तक वसूल किए गए। कानूनी सरोगेसी का वादा किया गया। बाद में एजेंट्स के नेटवर्क के जरिए गैर मुतल्लका माओं से हासिल किए गए बच्चे लावल्द जोड़ों को सौंपे गए। बताया जाता है कि ग्राहकों को जाली डीएनए और मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाई गई। नम्रता इससे पहले हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और गुंटूर में धोखाधड़ी, सरोगेसी फ्रॉड और बच्चों की स्मगलिंग के 15 मुजरिमाना मामलों में भी मुलविस रही हैं। 9 जोन की डीसीपी ने बताया कि वो सिकंदराबाद, कोंडापुर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, नेल्लोर, राजमंड्री, भुवनेश्वर और कोलकाता में क्लिनिक चलाया करती थी। लावल्द जोड़ों से वादा किया गया था कि क्लिनिक कानूनी सरोगेसी का इंतजाम करेगा। हकीकत तो ये थी कि माओ से 3.5 लाख रुपये और लड़कों के लिए 4.5 लाख रुपये अदा किए गए। ग्राहकों से 40-40 लाख रुपये तक वसूल किए जाने का इंकशाफ किया। डीसीपी ने बताया कि इस धोखाधड़ी को छुपाने के लिए जाली दस्तावेजात और डीएनए रिपोर्ट्स भी तैयार की गई। आज ये सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर स्कैम जो केस 2 हफ्ते पहले हमने इनिशियल प्रेस मीट किया था, उसका आज ये सेकंड प्रेस अपडेट देना चाह रहे हैं। इस केस में 9 केसेस अभी तक एफआईआर हो चुके हैं और 25 अक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं और प्रेजेंटली आगे की कार्रवाई के लिए इस केस को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सीपी सर के अंडर सीसीएस से ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो हमारे को बेसिकली इसमें पता चला, इस 9 केसेस में जो पता चला है उसमें सेम एमओ यूज हुआ है। लोगों से पैसे लेके उनको सरोगेसी के नाम पे किसी और के ऑलरेडी जो दूसरे प्रेग्नेंट वुमेन के बच्चे इनको अपने बच्चे नाम पे इनको दिया गया है। सो सेम हमें इस केसेस में 9 केस में 3 ऐसे ही सेम केस में और बाकी जो अभी ऑन गोइंग सरोगेसीज है, मतलब उनसे पेमेंट दे रखा है, तो ये बोल के 30 साल के एंड तक आपको बच्चा डिलीवर किया जाएगा। और एक केस जो डॉक्टर सूरी श्रीमती करके जो गायनेकोलॉजिस्ट है, 90 ईयर ओल्ड गायनेकोलॉजिस्ट है एरिया में, उनका नाम का मिसयूज़ करके उनके नाम और मेडिकल लाइसेंस को लेटर पैड्स के ऊपर यूज़ किया है करके उन्हीं की कंप्लेंट पे एफआईआर किया है। सो इस 25 अक्यूज के मैटर में कुछ डॉक्टर्स हैं जो यहाँ के भी हैं, सिकंदराबाद हैदराबाद एरिया के, और कुछ विशाखापट्टनम एरिया के क्लिनिक के जो ये सारे ऑपरेशंस में मेन अक्यूज को असिस्ट करते थे। उनके साथ कुछ लैब टेक्नीशियंस और एजेंट्स जो ये सारे वल्नरेबल प्रेग्नेंट वुमेन जहाँ हर एरिया से जगह जगह से उनको लेके आना और विशाखापट्टनम ब्रांच में उनका डिलीवरी करवा के बच्चा को उनसे लेके ये जो क्लाइंट्स इन्होंने ये पैसे दिए उनको हैंड ओवर करना है। सो कुछ एजेंट्स को भी इसमें आइडेंटिफाई किया है। फर्दर कार्रवाई सीसीएस में की जाएगी। थैंक यू। AIMIM प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की धमकियों पर कहा कि हिंदुस्तान को अपना दिफाई बजट बढ़ाना होगा ताकि हम तैयार रह सकें। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की धमकियों पर AIMIM के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के तबसरे और उनकी धमकियां काबिले मजम्मत हैं। उनका कहना था कि ये बदकिस्मती की बात है कि ये सब अमेरिका की तरफ से हो रहा है जो भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से दी जा रही धमकियों के पेश नज़र हिंदुस्तान को अपना दिफाई बजट बढ़ाना होगा ताकि हम तैयार रह सकें। देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं
اور بالکل ہی ایک سڑک چھاپ آدمی کی طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل مودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک پولیٹیکل ریسپانس آنا چاہیے. اسے ایم ای اے کا اسٹیٹمنٹ آیا اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو یہ بات سمجھنا ہے کہ پاکستان کی آرمی سے اور ان کے ڈیپ اسٹیٹ سے ہم کو ہمیشہ خطرہ رہے گا. اس کے لیے ہم کو اپنی جو ڈیفنس بجٹ میں جو ہم لوگ کم خرچہ کر رہے ہیں اس کو بڑھانا پڑے گا تاکہ ہم تیار رہیں. حیدرآباد میں بے روزگار نوجوانوں نے ملازمتوں کے لیے اعلامیہ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ٹی پی سی سی کے دفتر گاندھی بھون میں داخل ہونے کی کوشش کی. پولیس نے مظاہرین کو حراست میں لے لیا. ٹی پی سی سی ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں منگل کو حالات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب کئی بے روزگار نوجوانوں نے گاندھی بھون میں داخل ہونے کی کوشش کی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ کانگریس حکومت مختلف محکموں میں مخلوعہ جائیدادوں کو پر کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کرے اور اعلامیہ جاری کرے. پولیس نے تمام کو حراست میں لے لیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ گاندھی بھون میں کانگریس قائدین کو ایک نمائندگی پیش کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. محاصرہ کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تاہم صبح سے ہی وہاں پر تعینات پولیس اہلکاروں نے انہیں گیٹ پر روک دیا تھا. مظاہرین نے کانگریس حکومت اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خلاف نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ گزشتہ سال ریاستی اسمبلی میں پیش کیے گئے جاب کیلنڈر کے مطابق بھرتیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر گروپ 1, گروپ 2 اور گروپ 3 کے نوٹیفیکیشن جاری کرے. حج کمیٹی آف انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ حج 2026 کے لیے قرآن اندازی 13 اگست کو کی جائے گی. حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2026 کے لیے ڈیجیٹل رینڈمائزڈ سلیکشن، جسے عام طور پر قرآن اندازی بھی کہا جاتا ہے، 13 اگست کو صبح 11:30 پر کرنے کا اعلان کیا ہے. ڈی آر ایس ایک شفاف ڈیجیٹل لاٹری سسٹم ہے جو کہ درخواست گزاروں کو منصفانہ طور پر منتخب کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے. اقلیتی امور کی وزارت کے تحت خدمات انجام دینے والی حج کمیٹی آف انڈیا کی نگرانی میں منعقد ہونے والا یہ عمل درخواست گزاروں کے انتخاب میں غیر جانبداری کو یقینی بناتا ہے. منتخب اور ویٹنگ لسٹ کے درخواست گزاروں کی فہرست حج کمیٹی آف انڈیا کی آفیشیل ویب سائٹ پر شائع کی جائے گی اور درخواست گزاروں کو SMS کے ذریعے بھی مطلع کیا جائے گا. اگرچہ قرآن اندازی ڈیجیٹل طریقے سے ہوگی، لیکن توقع ہے کہ یہ ایک آن لائن یا پھر مرکزی نظام کے ذریعے ہوگا جو کہ متعلقہ عہدیداروں اور شراکت داروں کے لیے قابل رسائی ہوگا. قرآن اندازی کے ذریعے منتخب عازمین حج کو 20 اگست 2025 تک رقم جمع کرانی ہوگی. بات کی جائے حج کوٹا 2026 کے اعداد و شمار اور حج کمیٹی آف انڈیا کو موصولہ درخواستوں کی، تو ہندوستان کے لیے مختص کوٹا 1,75,025 ہے. حج کمیٹی آف انڈیا کا مختص کوٹا 1,22,518 ہے. بنا محرم کے حج کرنے والی خواتین کا کوٹا 500 اور اسٹیٹ حج انسپیکٹر کا کوٹا 817 مختص کیا گیا ہے. کٹوتی کے بعد قرآن اندازی کے لیے دستیاب کوٹا 1,21,201 ہے. حج 2026 کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا کو 1,94,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں. پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کا حج کوٹا 52,507 مختص کیا گیا ہے. تلنگانہ میں قرآن اندازی کی صدارت چیئرمین حج کمیٹی سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا کریں گے، جبکہ ایگزیکٹو آفیسر سجاد علی اور دیگر افسران بھی موجود رہیں گے. تلنگانہ کی وزیر برائے عمارت و شعارے کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ حکومت ہائیبریڈ اینوٹی ماڈل کے ذریعے تلنگانہ کا منظرنامہ بدلنے کے لیے تیار ہے. ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، سڑکوں اور عمارتوں کے وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی اور وزیر سیتا اکا نے RNB کے چیئرمین ملو ریڈی رامیر ریڈی کے ہمراہ حیدرآباد کے نیک میں ہیم پروجیکٹ کے فریم ورک کی رسمی طور پر نقاب کشائی کی. آپ کو بتا دیں کہ ہیم کے ذریعے 3 مرحلوں میں 18,472 کلومیٹر طویل دیہی سڑکیں تعمیر کی جائے گی. اس موقع پر ریاستی وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ
HAM के जरिए सड़कों की तामीर शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना HAM मॉडल के जरिए तेलंगाना का मंजरनामा बदलने के लिए तैयार है। हुकूमत का मकसद अवाम को सड़कों की बेहतर सहूलियात फराहम करना है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने विकाराबाद जिला कलेक्ट्रेट पर छापा मारकर एक खातून मुलाजिम को 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जराये ने बताया कि ACB के अहदेदारों ने मंगल को विकाराबाद जिला कलेक्ट्रेट पर छापा मारकर एक खातून मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। रंगारेड्डी जिला ACB के DSP आनंद कुमार ने बताया कि रेवेन्यू सेक्शन में काम करने वाली एक खातून मुलाजिम सुजाता को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। सुजाता ने नवाबपेट मंडल में तफ्तीश की गई 2 एकड़ अराजी के मामले में तहसीलदार के दफ्तर को कार्रवाई के लिए कॉपी भेजने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। उन्होंने बताया कि सुजाता ने कलेक्टर के दस्तखत के लिए मेज पर फाइल रखने के लिए फोन पे के जरिए 5,000 रुपये वसूल किए थे। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। हैदराबाद के प्रजा भवन में मुनक्किद एक प्रोग्राम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने वजीर कोमट रेड्डी के हमरा राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम स्कीम के तहत सिविल सर्विसेज 2025 के मेन इम्तिहानात के लिए मुंतखब उम्मीदवारों में 1 लाख रुपये के चेक्स तकसीम किए। दरियासना सिंगारेनी कंपनी की जानिब से सिविल सर्विसेज 2024 के कामयाब उम्मीदवारों के लिए तकरीब का भी एहतमाम किया गया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम स्कीम के जरिए उम्मीदवारों को ताउन फराहम किया जा रहा है। ये स्कीम कामयाबी के साथ दूसरे साल भी जारी है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों की तैयारी के लिए रियासती हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करने को तैयार है। BRS रहनुमा जगदीश रेड्डी ने वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी पर तनकीद की। कहा, जो लोग जादूगरी की बातें करते हैं उन्हें काबीना में नहीं बल्कि जेल में होना चाहिए। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने मंगल को मीडिया से बात करते हुए वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो KCR के फार्म हाउस पर जादू करने से मुताल्लिक तबसरे कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जगदीश रेड्डी का कहना था कि जो लोग जादूगरी की बातें करते हैं उन्हें काबीना में नहीं बल्कि जेल में होना चाहिए। साबिक वजीर ने कहा कि नागार्जुन सागर से सैकड़ों TMC पानी समंदर में बह रहा है, लेकिन वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को कोई परवाह नहीं है। सिरपुर के रुकने असेंबली डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू ने साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर SK श्रीवास्तव से मुलाकात की। जराये ने बताया कि सिरपुर MLA डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर SK श्रीवास्तव से मुलाकात करते हुए रेलवे से मुताल्लिक कई तजावीज़ात पेश की। उन्होंने सिकंदराबाद से नागपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को सिरपुर कागजनगर रेलवे स्टेशन पर रोकने की भी दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि हाल ही में काजीपेट रेलवे स्टेशन के दौरे पर आए मरकजी वजीर बराए रेलवे अश्विनी वैष्णव की तवज्जो भी इस जानिब मबसूल कराई गई थी। जनरल मैनेजर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि इस मामले की इतला रेलवे बोर्ड को दी जा चुकी है और ट्रेन रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। दरियासना उन्होंने कागजनगर रेलवे स्टेशन में जदीद सहूलतों की फराहमी के लिए फंड्स मख्तस करने की भी दरख्वास्त की। GM ने इस पर भी मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मुताल्लिका हुकाम को 19 करोड़ रुपये के मंसूबे तैयार करने की हिदायत दी है। कागजनगर शहर के संजीविया कॉलोनी के करीब रेलवे अंडरब्रिज की तामीर को भी फौरी तौर पर शुरू करने और तामीर को मुकम्मल करने की दरख्वास्त की गई है। महकमा अक़लियती बहबूद ने मोहम्मद असदुल्ला को वक्फ बोर्ड CEO के ओहदे से बरतरफ करने के अहकामात जारी किए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत और महकमा अक़लियती बहबूद को हिदायत जारी की थी कि वो मोहम्मद असदुल्ला को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड के ओहदे से बर्खास्त कर दें। बताया जाता है कि CEO वक्फ बोर्ड असदुल्ला ओहदे से हटाए जाने को गैर दुरुस्त करार देते हुए
عدالت سے رجوع ہوئے، تاہم منگل کو محکمہ اقلیتی بہبود نے ایک حکم جاری کرتے ہوئے وقف بورڈ سی ای او کے عہدے سے محمد اسد اللہ کو برطرف کر دیا۔ وقف بورڈ سی ای او کے عہدے سے برطرف کیے جانے کے بعد وہ ڈائریکٹر اردو اکیڈمی اور سروے کمشنر کے اضافی خدمات سے بھی فارغ ہو جائیں گے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور،